श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदर आज आम सप्तम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय दक्ष प्रजापति यज्ञर समापन कथा एठारे वर्णना करा जायछि। एहार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलो करूँ। प्रत्येक अध्याय शुणापी सक्षम हो पारे। तेरे आसतु आरंभ करवा। चतुर्थ स्कंध सप्तम अध्याय। सप्तमे विष्णु आज्ञा घेनी दक्ष आरंभे यज्ञ पुणी। मैत्रेय उवाच एमंत ब्रह्मा बोल शुणी हसिक हंती शूलपाणी। श्री महादेव उवाच हे ब्रह्मा मोर बोल शुण। बनिबा कि बालक गुण। बालक बोली एहा सही आनेश हिब कहा देही। ए दक्ष कला कर्म जेते केसही पारिब जगते। जेणुए तोहर संतति बोलाई दक्ष प्रजापति। तेणु स हिली आज मोहि तोहर भाव हृदय बही। जे देव माया रे मोहित ताहाकु मदंड उचित। एबे कल देवे जाओ मोहर आज्ञा शिरे बह। दक्षर शिर यज्ञ कुंडे भस्म हो इला अति चांडे। छागल शिर तार कंधे बसाओ मंत्र अनुबंधे। मित्रर चक्षु पाई भोग देखु से निज यज्ञ भाग। पुषा जे तार यजमान दांतरे खाऊ पिठा मान। देवे पाइबे निज रूप जाहार जेमंत स्वरूप। अश्विनी कुमारंक बाहु बाहु छिंडिला लोक पाऊ। पुषार हस्त पाई सेहु सकल कर्म करुथाऊ। छागल प्राय दाढ़ी खंडे भृगुर रही थाऊ तुंडे। मैत्रेय उवाच एमंत रुद्र वाक्य शुणी सकले साधु साधु भणी। इंद्र सहिते ऋषिगण रुद्रंको करी आमंत्रण। पुणी दक्षर यज्ञ मिली रुद्र सहिते ब्रह्माचली। रुद्रंको बसाई आसने तक्षणे शिव सुप्रसने। दक्षर स्कंधे छाग शिर मंत्रे बसाइले शंकर। तक्षणे प्रजापति अंगे जीवप शिला प्राण संगे। जेने स्वपनु प्राणी माने उठंती निद्रा अवसाने। चक्षुघ क्षीण बेनि हस्ते शिवंकु देखिला अग्रते। से दक्ष शिव द्वेष करी कलुष आत्मा थिला धरी। रुद्र चाहांते ता शरीर तक्षणे होइला निर्मल। शरद चंद्र प्राय दिशे रुद्रंको चाहे मन तोषे। तक्षणे बेनी कर जोड़ी आनंदे रुद्र पादे परी। करिबा पाई भवस्तुति श्रद्धारे दक्ष कलामती। स्तुति रणे शक्य नोहे कंठग गदे पाणी कहे। कंठे गदे पाणी बहे बाणी कहे। चंचल मन स्थिर करी सतीम रण कथा स्मरी। निर्मल चित्ते प्रजापति रुद्रंको चाहि करे स्तुति।
दक्ष उवाच भो नाथ शुण विश्वदेह तू मते कलु अनुग्रह मुझे हो इली ज्ञान हत मते दंडिबा तो उचित तोते नी दिली गर्भ बही मोरकू सळ आउ काहीं अभय तोर पद्मपाद मुतहि कली अपराध ब्राह्मण तोर मुखुजात साधंती विद्या तपव्रत तांकु भी पदु तुम्हे रख जेसने पशुंकु पाळक सभार मध्ये मुहितोते निंदा जे कली दुष्टचिते निंदित वाक्य बाणे तोते प्रहार कली मूढ़चिते से फल पाइली प्रत्यक्षे ए ऋषि देवंक समखे कृपाद्रु स्थिरे मते चाहि एथु धर तो सोई मैत्रेय उवाच एमंते रुद्रे स्तुति करी पुणिरो तेज यज्ञ बहरी विष्णु संतोषे विप्रगणे पूर्वर कल्पित चरणे पूजिले मंत्रर विश्वासे जे पुरातन इतिहासे सकल बसी शुद्ध मने अग्नि पूजिले सावधाने अनल रूपे नारायण साक्षाते होइले प्रसन्न तेजे भी राजे दश दिश अनलु होइले प्रकाश निश्चल गरुड़ आसन श्याम सुंदर तनुवहन किरीट रवि तेज गंजे मकर कुंडल विराजे शंखजे चक्र गदा पद्म धनु खड्ग सर चर्म अर्थात ढाल हिरण्यमय भुजे सोहे पुष्पित कनिकार प्राय ए अष्ट भुज अनुपम रूपे गंजई कोटि काम कमला सेवे वक्षस्थले से वक्ष सोहे वनमाले विश्वमंगल रूपसार हृदेल मयी रत्नहार ताहास्य विश्व प्रीतिकर पार्श्वरे व्यजन चामर से राज हंसर समान भ्रमयी चामर व्यजन उपरे सोहे श्वेत छत्र जेसने शशांक शोभित एमंत विष्णु रूप चाहि सकल शिरे कर देई उठिले पद्मजनिहर संगते घेनी सुनाशिर प्रणाम करी जणे जणे बंदिले विष्णुर चरणे विष्णुर तेज बळे देवे होइले हत प्रभ सर्वे भयरे होइले चंचल रसना होइला अचल तथापि शिरे कर देई स्तुति करन्ति विष्णु चाहि दक्षमी लीला अर्घ्य घेनी तुलेय शेष ब्रह्ममुनि सुनंद आदि पारिषदे मिलिले जय जय नादे दक्ष नंदे कर जोड़ी बोलोई विष्णु पादे पड़ी दक्ष उवाच तु नाथ शुद्ध चैतन निर्मल नित्य निरंजन भेद विहीन तु अभय ए विश्व पूर्ण तोर देह के तोते जानिब संसारे तु थाउ माया अति दूरे रोति जाउचुहु भोनाथ रुद्र सापे आम्भे बुड़िलु माया गर्भदम्भे निरते कर्म बस होई तो भावे आम्भ ज्ञान नाही त्रिभूत धर्मर लक्षण त्रिभूत धर्मर लक्षण ए यज्ञ कर्मे आम्भ मन त्रिभूत धर्म कौन वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित यज्ञ
এতর রূপ মহাবাহু আম্ভে জাଣିবু অবা কাহু। তক্ষণে সভা লোকে উঠি বিষ্ণুଙ୍କୁ দেଇ তুଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ସଦସ୍ୟାଉଚୁହୁ ଭୋନାଥ ତୋର ମାୟା ବଳେ ଏ ଜୀବ ଭ୍ରମେ ଏ ଶୟଳେ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରୂପ ଗର୍ତ୍ତେ ବିଷୟା ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାପତେ। শোকদা বাগ্নি দহ্যমান কামেচে স্থিত অনুক্ষণ নিরতে চিন্তে আত্মাসুখ উদ্ধরি ধর পদ্মমুখ। রুদ্র উবাচ তোর চরণ ভগবান আশিষ ফলে মুনিজন অখিল কামে অনাসক্ত আদরে পূজন্তি নিরত। অখিল অর্থাৎ সমস্ত। সে পাদ পদ্ম চিতে ধরি নগণে অজ্ঞ জনগাড়ি বর্তই ত্বচরণ আসে নিরতে রহই সন্তোষে। ভৃগুবাচ ভোনাথ তোমায়া গহনে ব্রহ্মাদি যেতে মুনিজনে নিদ্রিত প্রায়ে তমে থাନ୍ତି ତୋର ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ରଖ ମୋର ମନ ତୋର ଚରଣେ କରିଲି ହୀନ। ନ ଜାଣି କଲ ଇ ଅନୀତି ଏ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ପୁରୁଷ ଦେଖେ ଯେତେ ରୂପ ତାହାନୁ ହୋଇ ତୋ ସ୍ୱରୂପ। ପଦାର୍ଥ ଭେଦେ ଭେଦ ଆକି କେ ପାରେ ତୋତେ ଉପଲକ୍ଷୀ। ତୋ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାଶ୍ରୟ ହେଲେ ହେଁ ନହୁଁ ମାୟାମୟ। ମାୟାର ବଶେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତୋତେ ଜାଣିବେ ମାୟାର ବଶେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ତୋତେ ଜାଣିବେ ଅବା କାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଉବାଚ हे विश्व भावन मुरारी तुझे आनंद बपुधारी सकल प्राणी मनोहर भोनाथ तोहर शरीर। ए जे तो हर अष्टकर ए दिग पालंक शरीर। ब्राह्मण्य पत्नी उचुहु ए यज्ञ तोर पूजा अर्थे सृजिले ब्रह्मा ए जगते। केवल विधि अवहेले रुद्ररू परे यज्ञशाळे दक्षକୁ ଦେଲୁ କର୍ମଫଳ ତୁ ନାଥ ପରମ ମଙ୍ଗଳ। ଏବେ ପବିତ୍ର ଏ ଭୁବନ ଜନ୍ମିଲା କଳ୍ପିଲା ତୋର ଦର୍ଶନ। ଋଷୟ ଉଚୁଃ ଭୋନାଥ ତୋର ବିଚେଷ୍ଟିତ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ବିପରୀତ। ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଯେ ବିଭୂତି ଯାବଳେ ଦେବେ ଭ୍ରମ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ୍ଭରେ ଦୟା ଭାବ କରି ସେ ମାୟା ଛେଦ ହେ ଶ୍ରୀହରି। ନାହିଁ ଆଦର ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ତୋ ଚେଷ୍ଟା ଜାଣୁ କେ ସଂସାରେ। ସିଦ୍ଧା ଉଚୁଃ ତୋ କଥା ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ଶୀତଳ ଜଳ ପ୍ରାୟମଣି। ମନ ବାରଣ ତୃଷାକୂଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଶୀତ ଜଳେ। ନସ୍ମରେ କ୍ଲେଶ ଦାବାନଳ ତୋର ପ୍ରସନେ ଆଦିମୂଳ। ମନ ବାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମନରୂପୀ ହସ୍ତି। ପ୍ରସୂତି ଉବାଚ ଭୋନାଥ ତୋର ଆଗମନ ଆନନ୍ଦ କଲା ମୋର ମନ। ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ତ ସୁଧାନିଧି ସକଳ ସମ୍ପଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ତୋ ବିନୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଘର ଭୋନାଥ ନଦୀ ସେ ସୁନ୍ଦର। କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର କବନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଛିନ୍ନ ଶିର। କାନ୍ତା ସହିତ ପରାତ୍ପର ତେଣୁ ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କର। ଲୋକପାଳ ଉଚୁଃ
ଆମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଦୋଷେ ତୋତେ ଦେଖିବୁ କାହୁଁ ଦୃଶେ। ତୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସକଳ ବିଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ରିଏ ନହୁ ତୁ ଗୋଚର। ତୁ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚଭୂତେ ବସୁ ମାୟା ସ୍ୱରୂପ ତୁ ପ୍ରକାଶୁ। ଷଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରୁ ଅତୀତ। ଯୋଗେଶ୍ୱରା ଉଚୁହୁ ତୁ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ତୋର ଧାମ। ଯେ ତୋତେ ଅଭେଦ ଦେଖଇ ତା ତହୁଁ ପ୍ରିୟ ତୋର ନାହିଁ। ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତ ତ୍ରିଗୁଣେ କରୁ ଆତଜାତ। ନିର୍ଲେପ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତୁ ନାଥ ନିରଞ୍ଜନ ରୂପୀ। ତୋହର ମହିମା ଅପାର ତୋ ପାଦେ ଆମ୍ଭ ନମସ୍କାର। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଉବାଚ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆଶ୍ରୟ ଜୀବଙ୍କ ଧର୍ମାର୍ଥ ଉତ୍ପତ୍ତି କାରକ। ଆବରି ତୁଜେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶୁ ଭଗବାନ। ତୁହି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ତୋ ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେଣୁ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣେ କାହୁଁ ଜାଣିବେ ଦେବଗଣେ। ଅଗ୍ନି ଉବାଚ ଯାହାର ତେଜ ବଳେ ମୁହିଁ ଅନଳ ରୂପେ ଯଜ୍ଞ ଥାଇ। ଘୃତ ଆହୁତି ପଞ୍ଚବିଧେ ମନ୍ତ୍ରେ ନିବେଦିତ ସମିଧେ। ତୁ ଅଗ୍ନି ହୋତ୍ର ତୁହି ଦର୍ଶ ତୁ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ। ତୁ ପଶୁ ସୋମ ପଞ୍ଚବିଧ ମନ୍ତ୍ରେ ପୂଜିତ ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତୁ ଯଜ୍ଞ ରୂପୀ ଦାମୋଦର ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଦେବାଉଚୁହୁ ତୁ ନାଥ ପୂର୍ବ କଳ୍ପେ ହରି ପ୍ରଳୟ କାଳେ ଗର୍ଭେ ଭରି। ସର୍ବସଂହାରୁ ବିଶ୍ୱରୂପେ ଜଳଶୟନେ ଅହିତଳ୍ପେ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ତୋର ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଏକଥା ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଲେ ତୁ ନାଥ ରକ୍ଷା କରୁ ଭଲେ। ହେ ଦେବ ସ୍ୱରୂପ ତୋହର ହୋଇଲା ନୟନ ଗୋଚର। ଗନ୍ଧର୍ବା ଉଚୁହୁ ଭୋନାଥ ତୋତେ ନମସ୍କାର। ଏ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାଣ୍ଡ ତୋର। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଆଦି ଯେତେ ସକଳ ଦେବତା ସಮೇତେ। ମରିଚି ଆଦି ସର୍ବ ଋଷି ସର୍ବେ ତୋ ଅଂଶରୁ ପ୍ରକାଶୀ। ତୁହି ସେ ପୁରୁଷ ମହତ ତୋ ପାଦେ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ନତ। ବିଦ୍ୟାଧରା ଉଚୁହୁ ତୁମ୍ଭର ମାୟା ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ମୁହିଁ ମୋହର ପରିମାଣୀ। ଉତ୍ସବ ଗାମୀ ପୁତ୍ରଗଣେ ନିତ୍ୟ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ କଷଣେ। ତଥାପି ମୋହ ନ ତ୍ୟଜଇ ଅସତେ ଲାଳସାକୁ ବହି। ତୋ କଥା ଅମୃତ ନ ସେବେ ଏଣୁ ପଡ଼ଇ ଭବାର୍ଣ୍ଣବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣା ଉଚୁହୁ ତୁ ନାଥ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନି ସୋମ ତୁ ନିତ୍ୟାଚାର ବିଧି କର୍ମ। ସମିଧ ପାତ୍ର ତୁରତୀଜ ଯଜ୍ଞାଦି ଯଜମାନ ଦ୍ୱିଜ। ତୁ ସ୍ୱାହା ସୋଧା ଯଜ୍ଞ ପଶୁ ତୁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶୁ। ସଂଗ୍ରାମେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଜିଣି ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ଧଇଲୁ ଧରଣୀ। ଧରଣୀ ସ୍ଥାପି ମହାକାଳେ ଧରଣୀ ସ୍ଥାପି ମହାଜଳେ। ଯେଣୁ ଏ ରହିଲା ନିଶ୍ଚଳେ ତୋହର କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଦେବ। ଯା ଦେଖି ଯୋଗୀ କରେ ସ୍ତବ। ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରଇ ବିଘ୍ନ କରସଣ। କରସଣ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଷଣ ବା ବିନାଶ ବା ବହିଷ୍କରଣ। ତୁମ୍ଭେ ତ ସେହି ଭଗବାନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହୁଅ ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ। ସ୍ୱକର୍ମେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆମ୍ଭେ ହୋଇ ଆମ୍ଭର ଆନ ଗତି ନାହିଁ। ସକଳ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ତୁହି
ଭୋନାଥ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଯେବେ ଦର୍ଶନ ବାଞ୍ଛା କଲୁ ତେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣତ ହୋଇଲୁ ସକଳେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ କଲେ ସର୍ବେ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଯଜ୍ଞପତି। ଦକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ରପାଣି ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ମଞ୍ଜୁବାଣୀ। ପ୍ରସନ୍ନେ କହିଲେ ମୁରାରି ଦକ୍ଷକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ହର ରୂପ ଧରି ଏ ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜି ପାଳି ଘରି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ହର ରୂପ ଧରି ଏ ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜି ପାଳି ହରି। ଏଣୁ ମୋ ହର ତିନି ଗୁଣ ସଂସାରେ ପରମ କାରଣ। ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ମୁହିଁ ସକଳ ଭୂତେ ମୁଁ ବସଇ। ଯାହାକୁ ଯେବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରାଣୀ ଛାଡ଼ିବେ ତାହା କାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀଙ୍କି ମୋ ରୂପ ଗୋଚର ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ମୁହିଁ ଦୂର। ଦେଖ ଏ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଗତେ ଶିରଚରଣ କର ଯେତେ। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ। ଯେ ହରି ହର ପଦ୍ମଯୋନି ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ଆତ୍ମା ତିନି। ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଦେଖେ ଏକ ଯାହାର ନିର୍ମଳ ବିବେକ। ତିନିଙ୍କୁ ଦେଖେ ଐକ୍ୟ କରି ସୁଖେ ତ ରହି ଭବବାରି। ଦୂରେ ରହି ଦୁଃଖ ଭ୍ରାନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଶୁଣି ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ। ହରିଙ୍କି ଯଜ୍ଞେ ପୂଜା କଲା ଯେଣୁ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଋଷି ଦେବତା ପୂଜା କରି ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ଭାବେ ବରି। ଯଜ୍ଞର ଶେଷେ ଭାଗ ଦେଲା ସେ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ କଲା। ଦକ୍ଷର ହିଲା ନିଜ ଘରେ ଦେବେ ଚଳିଲେ ଯେଝାପୁରେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁବୀର ସତୀ ଯେ ଛାଡ଼ିଲେ ଶରୀର। ସେ ପୁଣି ହିମବନ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ ମେନକା ଉଦରେ। ପୁଣି ସେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବରିଲା ଅମ୍ବିକା ହିମ ଘିରିବାଳା। ଏମନ୍ତ ରୁଦ୍ରର ଚରିତ ଯେମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହତ। ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ମୁହିଁ ଶୁଣି ତୋତେ କହିଲି ପରିମାଣେ। ପରମେଶ୍ୱରର ଚରିତ ଭକ୍ତ ତାରଣେ ଭାଗବତ। ଭାବେ କହିଲି ତୁ ଅଗ୍ରତେ ଯେଣୁ ତୁ ପଚାରିଲୁ ମତେ। ସର୍ବସମ୍ପଦ ଏଣେ ଲଭେ ଜୀବନ ପଡ଼େ ପରାଭବେ। ଏ ଯଶ ସ୍କର ଆୟୁଷ୍କର ଅଶେଷ ଜନ ପାପହର। ଯେ ନିତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚରିତ କୀର୍ତ୍ତନ କରଇ ପବିତ୍ର। କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ହିତେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ସନ୍ଧାନଂ ନାମ ସପ୍ତମୋଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ ହେ ମହାବାହୁ ବିଦୁର ବ୍ରହ୍ମା ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନତାପୂର୍ବକ ହସି ହସି ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ କହିଲେ ପ୍ରଜାପତି ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ଅପରାଧ କଲେ ମୁଁ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ ନାହିଁ କି ମନେ ପକାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ସାବଧାନ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଗଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡଟିଏ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ଭଗଦେବ ମିତ୍ରଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।
ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଜର ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଷାତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପୂର୍ବବତ ହୋଇଯାଉ। କାରଣ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ବଳିଥିବା ପଦାର୍ଥ ମୋର ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦେଲେ। ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଅଧୂର୍ଯ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାଙ୍କର ଭୁଜ ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ଭୁଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ କଟିଗଲା ସେମାନେ ପୂଷାଙ୍କ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୃଗୁଙ୍କର ଛେଳିଙ୍କ ଦାଢ଼ି ନିଶ ପରି ଦାଢ଼ି ନିଶ ବାହାରୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ବତ୍ସ ବିଦୁର, ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଦେବତା ଓ ଋଷିମାନେ ମିଶି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷଙ୍କ ବେକରେ ଯଜ୍ଞ ପଶୁର ବା ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡଟିଏ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ବେକରେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବା ପରେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ଜେଇଁ ଉଠିଲେ। ସେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଶିବଦ୍ରୋହ ହେତୁ ଦକ୍ଷଙ୍କର କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ହୃଦୟ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶରତ୍କାଳୀନ ସରୋବର ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଗଲା। ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଥିବା ଝିଅ ସତୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସ୍ନେହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଅଶ୍ରୁ ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ ବିହୋଳ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ଚାପି ରଖିଲେ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦକ୍ଷ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆପଣ ଓ ଶ୍ରୀହରି ତ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲାଉଥିବା ଆଚାରହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ପରି ଯାଗଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଭୁଲିଯିବେ କିପରି? ବିଭୋ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ମୁଖରୁ ବିଦ୍ୟା, ତପ ଓ ବ୍ରତ ଆଦି ଧାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଗାଈଆଳ ଯେପରି ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଜଗେ, ଆପଣ ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସକଳ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନଥିଲି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟୁ ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ଆହତ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ସେହି ଅପରାଧ ଧରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ପୂଜ୍ୟତମ ମହାନୁଭବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତ ନରକ ଆଦି ନୀଚ ଲୋକରେ ପଡ଼ିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ମୋତେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଏବେ ବି ମୋ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଭଳି କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଉଦାରତା ଗୁଣରେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଆଶୁତୋଷ, ମହାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଭାବରେ ନିଜର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିବାରୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଓ ରତିଜ ଆଦିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂତ ପିଶାଚ ଆଦି ରୁଦ୍ରଗଣଙ୍କ ସଂସର୍ଗରୁ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ଅପବିତ୍ରତା ଆସିଯାଇଥିଲା ତାହା ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ 3ଟି ପାତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପୁରୋଡ଼ାସ ନାମକ ଚରୁ ହବନ କଲେ। ହେ ବିଦୁର, ହାତରେ ହବି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅଧୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯଜମାନ ଦକ୍ଷ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ବୃହତ୍ ଓ ରଥନ୍ତର ନାମକ ସାମବେଦୀୟ ସ୍ତୋତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର 2 ଡେଣା, ସେହି ଗରୁଡ଼ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ଯଜ୍ଞ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାରୁ 10 ଦିଗକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାତି ଉପସ୍ଥିତ ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ତେଜକୁ ହତପ୍ରଭ କରିଦେଲା। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଶରୀର ଶ୍ୟାମଳ, କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମେଖଳା, ଅଙ୍ଗରେ ପୀତାମ୍ବର, ଶିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟତୁଲ୍ୟ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ମୁକୁଟ, ତାଙ୍କର ମୁଖ କମଳ କଳା ଭ୍ରମର ପରି ନୀଳ କୁନ୍ତଳ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କାନ୍ତିମୟ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭାୟମାନ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସଦା ଉଦ୍ୟତ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ବିଭୂତ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଆଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ ଭଗବାନ ଧରିଥାନ୍ତି ଶଙ୍ଖ, ପଦ୍ମ, ଚକ୍ର, ଶର, ଧନୁ, ଗଦା, ଖଡ଼୍ଗ ଓ ଢାଲ ଏବଂ ସେହିସବୁ ଆୟୁଧ ହେତୁ ସେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ପୁଷ୍ପଭରା କନିଅର ବୃକ୍ଷ ପରି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦିଶୁଥାଏ ଶ୍ରୀବତ୍ସର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ବିଶୋଭିତ
ହୋଇଥାଏ ସୁନ୍ଦର ବନମାଳାରେ। ସେ ଉଦାରହାସ ଓ ଲୀଳାମୟ କଟାକ୍ଷରେ ସକଳ ସଂସାରକୁ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ପାର୍ଶ୍ୱଦଗଣ ରାଜହଂସ ତୁଲ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣର ଆଲଟ ଓ ଚାମର ପକାଉଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମାନ ଶୁଭ୍ର ଛତ୍ର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା, ମହାଦେବ ଆଦି ଦେବେଶ୍ୱରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଋଷି ପ୍ରଭୃତି ଅବିଳମ୍ବେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତେଜ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦିଶିଲା। କାହାରି ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମଥା ଅବନତ ପୂର୍ବକ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦିଙ୍କର ଯଦ୍ୟପି ବୁଦ୍ଧି ପାଏନି, ତଥାପି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପାତ୍ରରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ନନ୍ଦ, ସୁନନ୍ଦ ଆଦି ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ପରମ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବିନୀତ ଭାବରେ କରଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଦକ୍ଷ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ବୁଦ୍ଧିର ଜାଗ୍ରତ ଆଦି ସକଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ରହିତ, ଶୁଦ୍ଧ, ଚିନ୍ମୟ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ। ଆପଣ ମାୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମାୟାରେ ହିଁ ଜୀବଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ମାୟାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ଋତିଜମାନେ କହିଲେ, ହେ ନିରୁପାଧିକ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଚର ନନ୍ଦୀଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାପରୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଜାତ କରେ, ତାହା ବେଦତ୍ରୟୀର ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ଏବଂ ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି କର୍ମର ଏହି ଦେବତା ରୂପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ସେହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ। ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ହେ ଜୀବର ଆଶ୍ରୟଦାତା ପ୍ରଭୁ, ସଂସାର ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥ। ଏହି ପଥ ନାନା କ୍ଲେଶ ହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ। ଏଠାରେ କାଳରୂପୀ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ଛକି ବସିଛି। ଏ ପଥରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପୀ ବହୁ ଗର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଦୁର୍ଜନ ରୂପୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଲାଗି ରହିଛି ତଥା ଶୋକ ରୂପୀ ଦାବାନଳ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଏହି ସଂସାର ପଥରେ କାମନା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ମୃଗତୃଷ୍ଣାର ଜଳ ପିଇବାକୁ ଦେହ ଗେହର ବିରାଟ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ ଧାଇଁଥିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ। ଏହି ପଥରେ ଦଳ ଦଳ ଅଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ କେଉଁଦିନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ରୁଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ବରଦାତା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଏହି ସଂସାରରେ ସକାମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସକଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ନିଷ୍କାମ ମୁନିଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପାଦ ଯୁଗଳରେ ମୁଁ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ରଖୁଥିବାରୁ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ମୋତେ ଆଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସେପରି କହୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ବିଚାରକୁ ନିଏନା। ଭୃଗୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘୋର ମାୟାରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ସହାୟକ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣାଗତଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ସୁହୃଦ, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପୁରୁଷ ଭେଦଦର୍ଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଦର୍ଶନ ଓ ବୋଧ କରୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଜ୍ଞାନର ଶବ୍ଦ ଆଦି ବିଷୟର ଓ ଶ୍ରୋତ୍ର ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଆପଣ ଏହି ମାୟାମୟ ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ସର୍ବଥା ଭିନ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜଗତକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦେବଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଥିବା ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି। ସେହି ଭୁଜମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନାନା ପ୍ରକାର ଆୟୁଧ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ରୂପ ମୋର ମନ ଓ ନେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଜ୍ଞପତ୍ନୀମାନେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଭବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଭଗବାନ ପଶୁପତି ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ହେ ଯଜ୍ଞମୂର୍ତ୍ତେ,
ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ପରି ଉତ୍ସବହୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆମର ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ଆପଣ ନିଜର ନୀଳକମଳ ପରି କାନ୍ତି ବିକାଶ କରୁଥିବା ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଦେଇ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, କାରଣ ଆପଣ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ବୈଭବ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିସ୍ପୃହ ରହନ୍ତି। ସିଦ୍ଧମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନରୂପ ହାତୀ ନାନା ପ୍ରକାର କେଶରୂପ ଦାବାନଳରେ ବିଦଗ୍ଧ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ ରୂପୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅମୃତମୟୀ ନଦୀରେ ପାଣି ସ୍ନାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ତାର ଏହି ସଂସାର ରୂପ ଦାବାନଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ସେ ସେହି ନଦୀରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଯଜମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ କହିଲେ, ହେ ସର୍ବସମର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆପଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର, ଶିର ବିନା ଯେପରି ଶରୀର ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଲୋକପାଳମାନେ କହିଲେ, ହେ ଅନନ୍ତ ପରମାତ୍ମନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣର ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ମାଇକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା ଆମର ଏହି ନେତ୍ର ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକୀଭୂତ ହୋଇପାରିବେ? ବସ୍ତୁତଃ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ପୃଥକ। ତଥାପି ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାୟା। ଯୋଗେଶ୍ୱରମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସକଳ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଦେଖେ ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ତଥାପି ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ଦେଖି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଜୀବର ଅଦୃଷ୍ଟବଶତଃ ଯେଉଁ ମାୟାର ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣରେ ବହୁ ବିଭିନ୍ନତା ଆସିଯାଏ, ଆପଣ ନିଜର ସେହି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ଜୀବ ଭିତରେ ଭେଦବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଗଲେ ସେହି ଭେଦବୁଦ୍ଧି ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଆପଣ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣରୁ ସର୍ବଥା ମୁକ୍ତ ଓ ମହାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ। ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ବେଦ କହିଲେ, ଧର୍ମ ଆଦିର ଉତ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିର୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଅଗ୍ନିଦେବ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ତେଜରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ହବି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଦର୍ଶ, ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ, ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ଓ ପଶୁସୋମ, ଏହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ଆଶ୍ରାବୟ, ଅସ୍ତୁ, ସୌଷଟ୍, ଯଜେ, ଯେ ଯଜାମହେ ଓ ବସଟ୍, ଏହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଯଦୁର୍ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପୂଜନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ। ପୂର୍ବକଳ୍ପ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ଏହି ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଉଦରରେ ଲୀନ କରିଦେଇ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଜଳ ଭିତରେ ଶେଷନାଗ ରୂପୀ ଉତ୍ତମ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜନଲୋକ ଆଦିରେ ବାସ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧଗଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆହା, ସେହି ଆପଣ ଆଜି ନେତ୍ରର ବିଷୟ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ମରିଚି ଆଦି ଋଷି ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ତଥା ରୁଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ। ହେ ମହତ୍ତମ, ଏ ସକଳ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ। ହେ ନାଥ, ଆପଣ ଏପରି ମହାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ବିଦ୍ୟାଧରମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ରୂପୀ ଏହି ମାନବ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ପଣ ରଖି ଅଭିମାନ କରି ବସୁଛି। ପୁଣି ଏହି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଜୀବ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ ବିଷୟ ପାଇଁ ହିଁ ଲାଳସା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଥାମୃତ ସେବନ କରେ, ସେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୋହ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଦିତ କରିଦିଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣ ହିଁ ଯଜ୍ଞ
ଆପଣ ହିଁ ହବି, ଆପଣ ହିଁ ଅଗ୍ନି, ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ହିଁ ସମିଦ, କୁଶ ଓ ଯଜ୍ଞପାତ୍ର ତଥା ଆପଣ ହିଁ ସଦସ୍ୟ, ରତିଜ, ଯଜମାନ ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦେବତା, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଶୋଧା, ସୋମରସ, ଘୃତ ଓ ପଶୁ। ହେ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଓ ତାର ସଂକଳ୍ପ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆପଣ ହିଁ ଅତି ବିଶାଳ ବରାହ ରୂପ ଧରି ରସାତଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଲୀଳାରେ ହିଁ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଗଜରାଜ ଯେପରି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ତୋଳି ଆଣେ, ଆପଣ ସେହିପରି ପୃଥିବୀକୁ ଅନାୟାସରେ ଟେକି ଆଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦେଖି ଯୋଗୀଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ଚାଲିଥିଲେ। ହେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯଜ୍ଞର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ କଟିଯାଏ। ଆମର ଏହି ଯଜ୍ଞରୂପୀ ସତ୍କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ନମସ୍କାର। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ରୋହ, ଯଜ୍ଞରକ୍ଷକ ଭଗବାନ ଋଷିକେଶଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ ପରମ ଚତୁର ଦକ୍ଷ ରୁଦ୍ର ପାର୍ଷଦ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯଜ୍ଞ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ଶ୍ରୀହରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗର ଭୋକ୍ତା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରୋଡ଼ାସ ରୂପୀ ଭାଗ ମାତ୍ରକେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଜଗତର ପରମ କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ଓ ମହେଶ୍ୱର। ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱର ଓ ସାକ୍ଷୀ ତଥା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଓ ଉପାଧି ରହିତ। ହେ ବିପ୍ରବର, ନିଜର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ମାୟାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ମୁଁ ହିଁ ଜଗତର ସୃଜନ, ପାଳନ ଓ ସଂହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ଏସବୁ କର୍ମ ଅନୁରୂପ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ନାମ ଧରିଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ ଆଦି ଅଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ ବୋଲି କେବେ ବି କହେ ନାହିଁ, ମୋର ଭକ୍ତ ସେହିପରି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହେଉଛୁ ଏକ ଏବଂ ଆମେ ହିଁ ହେଉଛୁ ସକଳ ଜୀବରୂପ। ତେଣୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଏପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବାରୁ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଭୂତ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ତାପରେ ସେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ରୂପୀ ଭାଗ ଦେଇ ଯଜନ ବା ପୂଜା କଲେ ତଥା ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତିରେ କରାଯାଉଥିବା ଉଦବସାନ ନାମକ କର୍ମରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସୋମପାଇ ଏବଂ ସୋମପାନ କରୁନଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯଜନ କରି ଯଜ୍ଞ ଉପସଂହାର କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଋତିଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ କଲେ। ସବୁ ସରିବା ପରେ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ତୁମର ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହୁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସବୁ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେ ବିଦୁର, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରୀ ସତୀ ଏହି ରୂପେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପୁନର୍ବାର ହିମାଳୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶକ୍ତି ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଅମ୍ବିକା ସେହିପରି ସେହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଓ ପ୍ରିୟତମ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ବରଣ କଲେ। ହେ ବିଦୁର, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ଶିବଙ୍କର ଏହି ଚରିତ୍ର ମୁଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଯଶ ଓ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ତଥା ପାପ ପୁଞ୍ଜ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରବଣ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ପାପ ରାଶି ବିନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଅତି ଗଭୀରତମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ମନୁଷ୍ୟ ସତରେ ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ ସେ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଅବା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ ହେବା ସହିତ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଆପଣ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ଥାଉ।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु।